تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ لیما لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے لیا کے افق پر ستاروں کی مانند چمکنے والی ان 16 شخصیات کے نام کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی محنت شاقہ سے ملازمت، صحافت، خدمت خلق، علم و ادب، کاروبار، کھیل یا کسی بھی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا نہ صرف لوہا منوایا بلکہ قسم پرسی، نامساعد حالات اور وسائل کی کمی کے باوجود کامیابیوں کی سنہری داستان رقم کر کے معاشرے میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، تھل کی زرخیز دھرتی کا شمار، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے شعر کے اس مصرے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی کے تناظر میں کیا جا سکتا ہے۔ ضلع لیا میں ایک نہیں بے شمار ایسی نامور شخصیات ہیں جو لیما لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کی حقدار قرار دی جا سکتی ہیں۔ ایمرا ضلع لیا روایت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی، ملکی یا ضلعی سطح پر کامیابیوں، کامرانیوں کے جھنڈے گاڑنے والی انمول ہستیوں کو ان کی بے مثال خدمات پر خراج پیش کرتا رہے گا۔ 2 سال قبل لیما بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ کا انعقاد بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن ایوارڈ کو اسپانسر کرنے پر ڈاکٹر یحییٰ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی شکر گزار ہے اور ایوارڈ پانے والی تمام شخصیات کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ 1947 میں انڈیا کی ریاست الور سے ہجرت کر کے لیا آنے والے چاند خان کے بیٹوں عبدالشکور اور محمد اسلم نے ہوش سنبھالنے پر تجارت کا پیشہ اپنایا۔ کام سے لگن، احساس ذمہ داری اور خصوصاً زبان کے پاس یعنی کمٹمنٹ کی بدولت انہوں نے جلد نہ صرف لیا بلکہ پنجاب اور پھر ملک بھر خصوصاً صوبہ سندھ میں اپنی کاروباری ساکھ کو پروان چڑھایا۔ کاروبار نے وسعت اختیار کی تو فلور ملز لگا کر پہلی انڈسٹری کی بنیاد رکھی۔ آج آئل مل، کاٹن فیکٹری اور رائس ملز کی صورت چاند خان گروپ آف انڈسٹریز لیا کے تجارتی افق پر ستارے کی مانند چمک رہا ہے۔ سیٹھ محمد اسلم خان اور ان کے بھتیجے حافظ محمد جمیل کو بلدیہ لیا کا چیئرمین ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سیٹھ محمد اسلم انجمن تاجران کی صدارت پر سب سے زیادہ مرتبہ فائز رہنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام رکھتے ہیں۔ شعبہ تجارت اور سیاست میں بے مثال کارکردگی پر آپ کو لیما لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے معروف شاعر پروفیسر ڈاکٹر خیال امروہی کا اصل نام سید علی مہدی نقوی تھا۔ 1930 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہونے والے علی مہدی نقوی 1949 میں والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد تہران یونیورسٹی ایران سے عقائد مصدق کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ واپس آ کر بوائز ڈگری کالج لیا میں بطور لیکچرار ملازمت حاصل کی۔ ورثہ میں ملنے والے ادبی ذوق نے علی مہدی نقوی کو ڈاکٹر خیال امروہی بنا ڈالا۔ اردو اور فارسی زبان میں شعر و ادب کی بدولت دنیا بھر میں شہرت پائی۔ اردو شاعری کی 8 جبکہ نثر کی 5 کتب اشاعت پر مارکیٹ کی زینت بنی۔ آپ نے پاکستان اور ایران کی شہرا آفاق 8 کتابوں کے تراجم بھی تحریر کیے جنہیں عالمی سطح پر خوب پذیرائی ملی۔ ان کو علمی و ادبی خدمات پر برادر اسلامی ملک ایران نے انہیں اپنے سب سے بڑے سول ایوارڈ سے نوازا۔ پروفیسر ڈاکٹر خیال امروہی کا قلم چلتا رہا، زبان بولتی رہی۔ درویشانہ زندگی میں انہوں نے کئی نسلوں کو پروان چڑھایا، ان کی فکری آبیاری کی، انسانی دوستی، حب الوطنی، پاکستان پرستی کے آداب سکھائے۔ مجموعی طور پر 34 کتابیں تصنیف کی، مشاعروں میں شرکت کی، ایوارڈز حاصل کیے، علم و دانش کے چراغ روشن کیے۔ پروفیسر ڈاکٹر خیال امروہی کی علم و ادب کے لیے گراں قدر خدمات پر انہیں لیما لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔
मतवसत घराने के साथ ताल्लुक रखने वाले मार भाना गंडास भेड़ बकरियां पालकर कुनबे की कफालत का फरीजा सर अंजाम देते थे। 1985 में करियाना और 1988 में उनके फर्जंद फैज बख्श गंडास ने आड़त की दुकान खोली। कुदरत मेहरबान हुई तो 2006 में सनावा में कायम रबानी काटन फैक्ट्री ठेका पर हासिल की। 3 साल की मेहनत शाका के बाद 2009 में धौरी अड्डा के मकाम पर इरफान गंडास काटन फैक्ट्री, फिर 2013 में इरफान गंडास ऑयल मिल लगाई और अब फ्लोर मिल की तामीर का काम तेजी के साथ जारी है। फैज बख्श गंडास के दोनों साहबजादे मोहम्मद अदनान और मोहम्मद इरफान गंडास बिजनेस के साथ साथ ज़रूरी जमीनों और बागात की देखभाल का भी फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। गंडास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फैज बख्श गंडास की मेहनतों के समर के तौर पर जानी जाती है। आपकी बेमिसाल कारकर्दगी पर आपको लीमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके सरकारी मुलाजमत हासिल करने वाले लिया के पहले शख्स और फिर तहरीक पाकिस्तान में फ़ाल किरदार अदा करने की पादाश में मुलाजमत खो देने वाले नूर खान मेहरानी की नाजो नम से पली बेटी ज़ोहरा खातून को हालात की सितम ज़रीफ़ी ने ज़ोहरा माई बना दिया। नाबीना खामद की वफ़ात पर 4 बच्चों की परवरिश और तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी ज़ोहरा माई के कांधों पर आन पड़ी। जवामर्दी से हालात का मुकाबला करती बेवा खातून ने 2 बेटियों को डोली में बिठाकर बाइज्जत रुखसत किया। एक बेटा ASF में डिप्टी डायरेक्टर तो दूसरा पाक आर्मी में जनरल के पुरवकार ओहदे पर फाइज हुआ। कौमी सतह पर सलाहियतों और खिदमात के एतराफ में पाक आर्मी ने बेटे को हलाले इम्तियाज से नवाजा। रिटायरमेंट पर हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रुनाई में इन्हें सफ़ीर मुकर्रर किया, जो हम सब के लिए एजाज़ है। आज वो अजीम माँ मौजूद नहीं, लेकिन उसकी यादगार ज़ोहरा मेमोरियल सर्विसेज ट्रस्ट ने दुखी इंसानियत की खिदमत के चिराग रोशन कर रखे हैं। आपकी खिदमत के एतराफ़ में आपको लीमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। राय गुलाम अब्बास भट्टी एक अहद साज शख्सियत, जिनका ताल्लुक काज़मी चौक भट्टी नगर के मुतवस्सत घराने से था। बचपन में तालीमी सफर का सिलसिला महज इस बुनियाद पर जारी न रख सके कि उनके पास खरीदने के लिए किताबों और जूतों के पैसे नहीं थे। लेबर वीजे पर UAE गए तो फिर जहानत और मेहनत से ऐसी उड़ान भरी कि रब्बे जुल जलाल ने सब कुछ कदमों में डाल दिया। फलाही कामों की तरफ ऐसे माइल हुए कि लिया के 47,000 लोगों को दियारे गैर ले गए। GC यूनिवर्सिटी और लिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बुनियाद रखी। तुलबा को फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी। गरीबों में रिक्शे और मवेशी तकसीम किए। नादार बच्चियों की शादियां कराई। तुलबा को फीस में माफी दी। कुदरती आफात में मदद को आगे बढ़े। फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए और सियासत में भी लोहा मनवाया। खिदमात के एतराफ में UAE में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ अम्बेसी के जेर इंतजाम स्कूल का चेयरमैन चुना गया। इंटरनेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी के चेयरमैन बने। ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडेरिटी के सदर मुंतखब किए गए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर के एडिशनल चीफ कोऑर्डिनेटर नामजद हुए। तालीमी खिदमात के एतराफ में गवर्नर पंजाब की तरफ से अवार्ड मिला। तरह खिदमात पर इन्हें लीमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। 1947 में इंडिया के शहर अंबाला से हिजरत करके रिजवी खानदान लिया में आबाद हुआ। 1956 में सैयद एहसन अली रिजवी ने जनूबी सदर बाजार में कपड़े की छोटी सी दुकान खोली। 1994 में मौजूदा एहसन क्लॉथ हाउस की शॉप से इन्होंने अपने बेटों सैयद कासिम रिजवी और सैयद नज़ीर अब्बास रिजवी के हमरा नए सिरे से कारोबार का आगाज़ किया। मयार, मिकदार और फिक्स प्राइस का ऐसा शानदार तस्वर पेश किया जो खरीदारों के दिलों में घर कर गया। तरक्की का ये सफ़र आज 3 मंजिला प्लाजा में 42 मुलाजमीन और कपड़े के 9 मुख्तलिफ ब्रांड्स की सूरत में लिया के उफक पर चमक रहा है। 1994 ही में कायम होने वाले रिजवी डेयरी फार्म ने
जहां गैर मुल्की गाय के पहले फार्म की शोहरत पाई, तो वहीं एसन फीड मिल के कयाम और बनने वाली एसटी वंडा की नई प्रोडक्ट आज पाकिस्तान भर में मकबूल है। इन 2 प्रोजेक्ट्स के तवस्सुत से 400 से ज़ायद मुलाजमीन को रोज़गार मुयस्सर आ रहा है। 2016 में वालिद गिरामी की रहलत पर रिजवी बरादरान कारोबार को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके कामयाबी के इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं। आपकी खिदमात के एतराफ़ में आपको लीमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। चुबारा के इलाके नवाकोट से रोजगार की तलाश में चौक आजम मुंतकिल होने वाले गुलाम हुसैन गिरवा ने अंडों और मुर्गियों की फरोख्त से कारोबार का आगाज किया। टेक्सटाइल मिल में बतौर मेहनतकश काम करने वाले उनके फर्जंद मलिक रियाज गिरवा ने पराई मुलाजमत छोड़कर कारोबार में बाप का हाथ बटाने का फैसला किया। 1992 में पोल्ट्री फार्म के क़याम से शुरू होने वाला ये सफर आज कई कंट्रोल शहर्स तक वसअत अख्तियार कर चुका, जहां से लोगों को रोजगार मुयस्सर आ रहा है। मलिक रियाज गिरवा के फर्जंद हाफिज इजाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद शहबाज और शहजाद गिरवा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए न सिर्फ पोल्ट्री के कारोबार को जदीद बुनियादों पर इस्तवार कर रहे हैं, बल्कि अलग से दीगर कारोबारी शनाख्त बनाने के लिए कोशां हैं। मलिक रियाज गिरवा बल्दिया चौक आजम के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रह चुके, वो पार्लिमानी सियासत का भी हिस्सा हैं। कारोबारी दुनिया में आपकी कामयाब काविशों की बिना पर आपको लीमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। उन्नीस में लफ्जों को बोलने, तोलने, सफाई करतास पर बिखेरने, सहाफती असलूब को तौकीर बख्शने, आम फहम अंदाज में खबरों को तरतीब देने के फन में मुश्ताक राना इजाज महमूद मरहूम सहाफती व अदबी कबीले का एक दरख्शंदा बाप थे। किताब से मोहब्बत और इल्म की प्यास उनकी शख्सियत की पहचान बना। उर्दू हो या अंग्रेजी अदब, मजहब हो या सियासत, रियासत हो या सहाफत, हर मौजू पर उन्हें दस्तरस और गुफ्तगू में मलका हासिल था। चौक आजम के रिहायशी राना इजाज महमूद अरसा दराज तक लिया में बतौर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात रहे। तरक्की पाकर डिप्टी डायरेक्टर बहावलपुर के ओहदे पर फाइज हुए। जिला भर के सहाफियों को उन्होंने कलम की हुर्मत से रुशनास कराया। मोहसिन नदील चौधरी, साबिर अता थहीम, फरीदुल्ला चौधरी, मुनीर आतिफ बाजवा वो चंद नाम हैं जो इस चश्मे से फैज़याब हुए। मुल्की सतह पर नामवर टीवी एंकर जिनमें रऊफ क्लासरा, आफ्ताब इकबाल, हबीब अकरम, सज्जाद जहानिया, आसिफ खान खेतरान, शाकिर हुसैन शाकिर, जमशेद रिजवानी और दीगर बड़े नामों की उन्होंने तख्लीकी आबियारी की। आज ये सहाफी
بھی ان کا شاگرد ہونے پر نازاں ہیں۔ رانا اعجاز محمود شخصیت نہیں، عہد کا نام تھا۔ یہ عہد جولائی 2020 میں اختتام پذیر ہوا۔ ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ اور ان کی دی گئی تربیت مشعل راہ ہوگی۔ رانا اعجاز محمود کی شعبہ صحافت کے لیے گراں خدمات پر انہیں لیما لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹر سے تجزیہ نگار، کالم نویس سے ٹی وی اینکر تک کا سفر طے کرنے والے لیا دھرتی کے قابل فخر سپوت رؤف کلاسرا آج دنیا صحافت کا بڑا نام ہے۔ BZU ملتان اور گولڈ اسمتھ یونیورسٹی آف لندن سے انگریزی ادب میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کر کے شعبہ صحافت جوائن کیا۔ ابتدا ہی سے سرکاری فائلوں تلے دبے سکینڈلز اور ایوان اقتدار میں ہونے والی سازشوں کو نوکے قلم سے بے نقاب کرنا مشن بنایا، جس نے انہیں ملک کے صفحہ اول کے صحافیوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ ڈیلی ڈان، دی نیوز، ایکسپریس ٹربیون، دنیا ٹی وی، ایکسپریس نیوز، پبلک ٹی وی، 92 نیوز اور جی ٹی وی سے وابستگی کے دوران غضب، کرپشن کی سینکڑوں عجب کہانیوں کو منظر عام پر لانے، اعلیٰ ایوانوں میں ہلچل مچا دینے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ بستی جیسل کلاسرا لیا کے رہائشی رؤف کلاسرا کو 25 سال کے دوران کٹھن مشن کی تکمیل میں آئینہ دکھانے پر برا ماننے والے مافیاز کی دھونس دھمکیوں کا بھی سامنا رہا۔ انہوں نے جان کی پرواہ نہ کی اور قلم کی حرمت کو ہمیشہ مقدس جانا۔ 4 مقبول کتابوں کی تصنیف کے ساتھ ساتھ آخر کیوں کے نام سے روزنامہ دنیا میں 100 سے زائد کالم لکھ چکے۔ جرأت مند صحافت پر APNS سے رپورٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ یقیناً رؤف کلاسرا لیا کی دھرتی کا فخر ہیں۔ ملکی سطح پر شعبہ صحافت میں خدمات کے اعتراف میں آپ کو لیما لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ ریسکیو سیفٹی آفیسر عنایت خان بلوچ کا شمار فرض شناس، ذہین و فتین اور ماں دھرتی سے پیار کرنے والے قابل ترین افسران میں ہوتا ہے۔ 2009 میں انہوں نے ریسکیو ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا۔ رضاکارانہ جذبہ خدمت کو فروغ دینے کے لیے ادارہ نے یونین کونسل کی سطح پر کمیونٹی ایمرجنسی ریسپانس ٹیمز کے قیام کی ذمہ داری سونپی۔ اہداف کی تکمیل کے لیے تربیت اور مہارت کا مرحلہ مکمل کیا گیا۔ پاکستان بھر میں بننے والی ٹیمز کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے 2017 سے 2022 تک نیشنل کلٹس چیلنج کے 6 مقابلے ہوئے۔ فائر فائٹنگ، سرچ اینڈ ریسکیو، ڈوبتے کو بچانے، فرسٹ ایڈ فراہم کرنے اور دیگر شعبوں میں ہونے والے مہارت کے ان مقابلوں کو لیڈ کرنے کا سہرا ہر بار عنایت خان بلوچ کے سر سجا۔ ان کی قیادت میں ٹیم نے مہارت کے جھنڈے گاڑ دیے، 2 بار ملک بھر میں دوسری جبکہ 3 بار ٹائٹل جیتنے کی ہیٹ ٹرک مکمل کی۔ 2022 میں انٹرنیشنل سطح پر ہونے والا بڑا مقابلہ جس میں سری لنکا اور ڈنمارک کی ٹیمیں بھی شامل تھیں، لیا کے ہونہار سپوت عنایت خان بلوچ کے نام رہا۔ آپ کی شاندار قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں آپ کو لیما لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ کھیتران فیملی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ احمد نواز خان نے 1953 میں بلوچ ٹرانسپورٹ کے نام سے کمپنی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن حاصل کی۔ پرانا بلوچ اڈا سے بلوچ ٹرمینل تک ترقی کے منازل طے کرتی کمپنی نے محفوظ اور آرام دہ سفر کے سلوگن کی تکمیل کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادے کا راستہ اپنایا۔ منزل کی جستجو میں خاندان کے سپوتوں لیاقت خان کھیتران، افتخار علی بابر کھیتران، دلاور خان کھیتران اور ولید خان کھیتران نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا حصہ ڈالا۔ بس سروس میں سٹینڈرڈ، گولڈ، ایگزیکٹو اور بزنس کلاس کو متعارف کروایا گیا۔ ایک پرانی بس کی جگہ آج سینکڑوں جدید بسز کمپنی کا حصہ ہیں۔ کال سینٹر کے ذریعے مسافروں کے لیے بکنگ کی سہولت، جدید مانیٹرنگ سسٹم اور شکایت سیل کا قیام کمپنی کے معیار کو
मुल्की सतह पर पजीराई बख्श रहा है। गुज़श्ता 5 दहाइयों से जब पुख्ता सड़कों का वजूद न था, बलोच ट्रांसपोर्ट ने लाखों तुलबा व तालबात को घरों से स्कूल कॉलेजेस और फिर इन्हें वापस घरों तक पहुंचाने में मदद करके खित्ते में तालीम के फरोग में अहम किरदार अदा किया। कल के तुलबा आज बरसरे रोजगार हैं और बलोच ट्रांसपोर्ट कंपनी के शुक्रगुजार भी। आपकी खिदमत के एतराफ में आपको लीमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। भागती दौड़ती वर्जिश करती रिंग में मध्य मुकाबिल को पछाड़ती ये लड़की कोट सुल्तान की रिहायशी मेहरुन्निसा है, जिसने कराटे के खेल ताइक्वांडो में महारत हासिल करके न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद किया। 2005 में नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में शिरकत करने वाली मेहरुन्निसा 2007 तक कोई गोल्ड मेडल हासिल न कर सकी। कामयाबी ब्राउन्स मेडल तक महदूद रही। मेहरुन्निसा के वालिद उसे नेशनल चैंपियन बनता देखने के ख्वाहां थे, लेकिन उम्रे कलील ने उन्हें मोहलत ना बख्शी। मरहूम बाप के ख्वाब की तकमील को मेहरुन्निसा ने अपना मिशन बना लिया। मेहनत शाका और वालिदैन की दुआओं से बिलाखिर 2010 में पहली बार उन्होंने नेशनल चैंपियन का एजाज हासिल किया और अब तक 60 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 चांदी के मेडल अपने नाम कर चुकी। 2019 में आलमी सतह पर पहला सिल्वर मेडल जीता और फिर 2022 में इंटरनेशनल चैंपियन बनने और गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। बिलाशुबा थल की बासी मेहरुन्निसा हमारा फख्र है। आपकी खिदमत के एतराफ में आपको लीमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी लिया के काबिल फख्र सपूत है। तालीम से पेशावराना जिंदगी तक का हर मोड़ उनकी कामयाबियों से इबारत है। स्कूल, यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में दौरान तालीम आपका शुमार क्रिकेट, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस के 1958लिया शुगर मिल का क़याम 1994 में अमल में लाया गया। 1998 में सरकारी शुगर मिल को प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत फरोख्त कर दिया गया। मालकान ने थल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से लिया शुगर मिल को जदीद बुनियादों पर उस्तवार किया। 2000 मैट्रिक टन से मिल की इस्तेदाद कार यानी चीनी की पैदावार बढ़ते बढ़ते 16,500 मैट्रिक टन तक पहुंच चुकी। मिल इंतजामिया ने खेत से प्रोडक्शन तक के अमल को न सिर्फ जदीद से जदीद तर बनाया, बल्कि काश्तकारों को बिला सूद कर्ज, खाद, मियारी बीज और ज़रूरी आलात की फराहमी से गन्ने की काश्त और पैदावार को बढ़ाने में मदद दी। थल इंडस्ट्रीज लिया पाकिस्तान की वो वाहिद शुगर मिल है जो आलमी सतह पर प्रोडक्शन यानी चीनी के मियार की जांच के इदारा बोन सक्रो से सर्टिफाइड है। लाखों घरानों के कफील जहां इस इंडस्ट्री के तवसुत से रोजगार हासिल कर रहे हैं, वहीं सैलाब,
जलजला, कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में मिल इंतजामिया अपनों की मदद और फलाही कामों के लिए हमेशा आगे बढ़ी। शहर की ब्यूटिफिकेशन, थल जीप रैली और अवामी सहूलत के प्रोजेक्ट्स में भी जिले इंतजामिया के मुआवनत में इदारा पेश रहता है। इदारे की गिरां कदर खिदमात पर थल इंडस्ट्रीज लिया शुगर मिल मैनेजमेंट को लीमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता है।